سید ذوالقرنین حیدر صاحب، انہوں نے 5 دہائیوں میں بڑا کام کیا ہے. ڈائریکشن، مزاح بھی ہیں، ایکشن، تھرل اور مسٹری میں پاکستان میں ان سے اچھا کسی نے نہیں لکھا. یہ سب کرم ہے آقا کے بات اب تک بنی ہوئی ہے. لہری بھائی کا تو بہت بڑا نام ہے. آج کل تو ہر بچہ اپنے نام کے ساتھ لگا رہا ہے نا، کنگ آف کامیڈی. ایشیا کا جو سب سے بڑا کامیڈین ہے وہ میں لہری صاحب کو ہی سمجھتا ہوں. بالکل. لطیف کا مطلب تو سمجھتے ہوں گے، نرم اور ملائم. ضیاء محی الدین شو. شاکرہ کی ماں یہ بولی اپنی بیٹی کے لیے برچاہیے. معین بھائی نے مہدی حسن صاحب کی پیروی کی. مہدی حسن صاحب جو ہیں اس تقریب میں موجود تھے. ان کے بھائی زیادہ موجود تھے. جی. ان کے بھائی کو بہت غصہ چڑھا. میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے گھوسا مارا جو ناک پہ لگا، تو ناک پہ لگا تو نکسیر پھوٹ گئی. آپ کو حلف لینا چاہیے تھا کہ جو کہو گے آج سچ کہو گے گن پوائنٹ پہ. آپ دیکھ رہے ہیں لطیف شیخ آفیشیل یوٹیوب چینل، اور میں ایسی شخصیات سے انٹرویو کر رہا ہوتا ہوں، شوبز کے جو شخصیات ہیں، اور تجربے کی بنیاد پر انہوں نے اپنا نام بنایا ہوتا ہے. آج میں جس شخصیت سے آپ کا تعارف کرا رہا ہوں، انہوں نے 5 دہائیوں میں بڑا کام کیا ہے. ان کے کام ڈائریکشن، رائٹنگ پاور اور ایکٹنگ میں تو ملکہ حاصل ہے ان کو. مزاح بھی ہیں. رائٹنگ پاور میں ان کا جو ایک شیڈ آتا ہے وہ ایکشن، تھرل اور مسٹری میں پاکستان میں ان سے اچھا کسی نے نہیں لکھا. ان کا نام ہے سید ذوالقرنین حیدر صاحب، جن کو پیار سے ہمارے شوبز میں زکی بھائی کہتے ہیں. تو لیجئے ملاقات کرتے ہیں زکی بھائی سے. جناب علی سر، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے میرے بارے میں جو الفاظ کہے وہ میں تو اس قابل نہیں ہوں، لیکن آپ کی محبت ہے. دوسرا میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے چینل پہ مجھے بلایا اور مجھے موقع دیا کہ میں اپنے ویئرز سے بات کر سکوں اور اپنی جو باتیں ہیں وہ ان تک پہنچا سکوں. تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے بلایا محبت سے. زکی بھائی، آج آپ کو جو میں نے انوائٹ کیا ہے، بہت سی باتیں دل میں ہی رہ جاتی ہیں. جی جی. دماغ میں ہوتی ہیں، جی جی، لیکن وہ دل میں رہ جاتی ہیں. آج ہمارے یوٹیوب چینل اس میں آج ہے نا کھل کے بات آپ نے کرنی ہے. تو آپ ذرا مجھے یہ بتائیے کہ اسلام آباد میں بھی آپ نے کام کیا، راولپنڈی میں کام کیا، میں ٹیلی ویژن کی بات کر رہا ہوں. جی. پھر کراچی بھی آپ نے کراچی ٹیلی ویژن پہ کام کیا، پھر کوئٹہ چلے گئے آپ، پھر کوئٹہ سے جمپ ماری تو پھر پشاور آ گئے آپ. تو اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ ہر جگہ آپ پہنچ گئے؟ تو پیدا تو آپ غالباً راولپنڈی میں ہوئے تھے. آپ کی بات کا جواب میں اس طرح دوں گا کہ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا آپ نے جتنا کہا یہ سب کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، اور یہ سب اسی کی رحمت ہے. میں نے تو کچھ نہیں کیا، بس جو بھی آتا تھا وہ کر دیتے تھے. پروردگار نے اس میں برکت ڈالی اور اب تک ڈلی ہوئی ہے، اور دیکھنے والوں کا احسان ہے کہ وہ آج بھی پسند کرتے ہیں اور ہمیں برداشت کر لیتے ہیں. جہاں تک پیدا ہونے کی بات ہے تو میں بار بار پیدا ہوا ہوں، ہر جگہ پیدا ہوں، اور ہر کریکٹر میں پیدا ہونا پڑتا ہے. جی جی. اصل میں مختلف رائٹرز کے مختلف کامیڈین خاص طور سے فیوریٹ ہوتے ہیں. جی. جیسے انور مقصود بھائی کے معین بھائی تھے. جی. تو وہ آپس میں ان کی کوآرڈینیشن کیمسٹری جو بھی آپ کہہ لیجئے وہ ہوتی تھی. تو وہ انور مقصود بھائی کے جملے لگتے ہیں کہ وہ معین بھائی کہہ رہے ہیں. جی ہاں، وہی کہہ سکتے تھے. اتنی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. مثال کے طور پہ امجد اسلام امجد صاحب کے جو اگر آپ سیریل دیکھیں تو اس میں عابد کشمیری، گلو بادشاہ اور یہ اور وہ اور فلاں فلاں فلاں. اسی طرح کمال احمد رضوی صاحب نے ننا صاحب کے لیے لکھا. جی ہاں. تو اللہ پاک کا بڑا احسان ہے کہ میں نے دوسروں کے ڈرامے کیے
لیکن ذوالقرنین حیدر رائٹر نے ذوالقرنین حیدر کو ایکٹر بنانے میں بڑی ہیلپ کی. جی. تو یہ ذوالقرنین کا میں رائٹر کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور وہ اس کے جملے یا اس کی لکھی ہوئی چیز جو ہے وہ آسانی سے سمجھ سکتا ہے. جی. یا سمجھ لیتا ہے یا جان لیتا ہے, یا ان کی آپس میں کیمسٹری بڑی ملتی ہے. جی جی جی. تو یہ میں آپ کی بات کا تو یہ جواب دوں گا. آپ کی گفتگو سے جو مجھے اندازہ ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ استاد تو پھر استاد ہوتے ہیں, مطلب اب آپ کے پاس جو رائٹنگ پاور ہے یہ تو پیدائشی ایک اللہ تعالیٰ مطلب دیتا ہے, اللہ تعالیٰ گاڈ گفٹڈ ہوتی ہیں بہت سی چیزیں, لیکن آپ کے اندر جو ہے نا ورائٹی ہے. لیکن استاد تو آپ کے ضرور ہوں گے. مجھے آپ کے مزاج کو دیکھتے ہوئے مجھے ایسے لگتا ہے کہ مشتاق احمد یوسفی صاحب کے جو برجستہ جملے اور پھر لہری بھائی, مطلب لہری بھائی کا تو بہت بڑا نام ہے. میں سمجھتا ہوں جی کہ ایشیا کے سب سے بڑے مزاح جو کامیڈین ہیں, جب آج کل تو ہر بچہ اپنے نام کے ساتھ لگا رہا ہے نا, کنگ آف کامیڈی. جی جی جی. تو ایشیا کا جو سب سے بڑا کامیڈین ہے وہ میں لہری صاحب کو ہی سمجھتا ہوں. بالکل یقیناً. اور رائٹنگ میں نے مشتاق احمد یوسفی صاحب میرے روحانی استادوں میں سے ہیں. لگتا ہے وہ لگتا ہے. جی, میں نے ان کو بچپن سے جب سے ہوش سنبھالا, جب سے کوئی کچھ مزاح, یہ گاڈ گفٹڈ چیز ہوتی ہے, یہ آپ کی مزاج میں ہوتی ہے. ہاں جی. مزاح کی حص ہر ایک میں نہیں ہوتی. بہت سے لوگ لطیفے کا مطلب بھی پوچھ لیتے ہیں. ہاں جی. ہاں جی. ہاں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا نا انہیں. لطیف کا مطلب تو سمجھتے ہوں گے. جی جی. لطیفے کا مطلب بھی پوچھتے ہیں کہ جی اچھا پھر نرم اور ملائم. تو وہ یہ تو ہے. جی. اور لیکن اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے رائٹر ہیں, جس میں کرنل محمد خان صاحب کو میں نے پڑھا, شفیق الرحمان صاحب کو میں نے پڑھا, اور مزاح میں جی جی بہت سے ایسے ہمارے اس وقت نام گنے تو پھر لمبا ہو جائے گا. جی جی. تو یہ میرے روحانی استادوں میں سے وہ تھے. جی جی. اور جب تھیٹر کیا, جب کامیڈی کی, جب اینکر یا اناؤنسر یا فنکشنز میں اسٹینڈنگ کامیڈی کی, تو شروع سے میرے ذہن میں ضیاء محی الدین صاحب تھے. رائٹ. تو ضیاء محی الدین صاحب کا میں کاپی بھی کرتا تھا, اور ان سے سیکھا بھی میں نے بہت کچھ. جی. اور ان کا انداز جو ہے وہ پسند آتا ہے. جی جی. اور سب سے کمال بات یہ ہے کہ وہ لندن رہے, انگلینڈ میں رہے, اور انگلش فلموں میں, ہالی ووڈ کی فلموں میں کام بھی کیا, لیکن جب وہ اردو بولتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ ان کے پھول منہ سے پھول جھڑ رہے. سبحان اللہ. تو اسکول کے زمانے میں مار بھی کھائی, صرف اسی وجہ سے کہ کلاس روم خالی ہوتا تھا. جی. تو وہ اس زمانے میں ان کا ضیاء محی الدین شو چلتا تھا. تو وہ ایک لڑکا ہماری ڈیسک بڑی اچھی بجاتا ہے, آج کل میوزک ڈائریکٹر ہوا ہے. تو وہ ڈیسک اس وقت بجاتا تھا, تو وہ ان کا ایک پروگرام جو شروع والا تھا, ضیاء محی الدین شو. جی. اور میرے خیال میں اگر میں غلط نہیں ہوں تو پاکستان میں اسٹیج شو شروع ہی ضیاء محی الدین صاحب اس کے موجد میں سے. جی. تو وہ آخر میں وہ تحت اللفظ میں وہ اشعار کہتے تھے. وہ آج بھی ازبر ہیں لوگوں میں بھی اور مجھے بھی. تو وہ ڈیسک بجتی تھی اور میں اس میں شروع ہوتا تھا, لگے ٹھیکا شاکرہ کی ماں یہ بولی اپنی بیٹی کے لیے بر چاہیے. تو اسی لہر بہر میں وہ ہم تو پھر کئی دفعہ ٹیچر آ جاتے تھے, تو پھر وہ پھر بر بھی ملتا تھا اور برکات بھی ہوتی تھی. اچھا, آپ نے ضیاء محی الدین صاحب کا نام لیا. جی. وہ شو میں بھی دیکھتا تھا, بلیک اینڈ وائٹ دور تھا. جی, وہ 2-3 دفعہ ہوا. جی جی. اس میں معین بھائی, جی, معین بھائی کے ساتھ آپ کا, معین اختر کی بات کر رہا ہوں میں. جی. کیونکہ وہ بھی ان کے استادوں میں آتے ہیں. معین بھائی شاگرد اور کامیاب شاگرد. اچھا, ان کے پروگرام سے انٹروڈیوس ہوئے تھے ٹی وی پہ. جی جی. انہوں نے ان کو انوائٹ کیا تھا کہ ایک لڑکا وہ یوں ہے اور یوں ہے,
मोइन हनीसा है। तो मैं उसको बुलवाता हूँ, तो उस वक्त मोइन भाई आए थे, तो वो मोइन भाई ने। जी जी। तो मोइन भाई के साथ आपने अपना सफ़र कब शुरू किया? मतलब मोइन भाई के साथ भी तो प्रोजेक्ट आपके, असल में स्टेज की मैं बात कर रहा हूँ। जी, स्टेज नहीं, स्टेज हो या टीवी हो या मतलब ये कि शोज़ हों, असल में मोइन भाई नाज़िमाबाद कराची में रहते थे जी, और मैं गुलबर्ग में रहता था। गुलबर्ग कराची, राइट, इस्लामाबाद गुलबर्ग कराची में भी है। जी। तो मोइन भाई उस ज़माने में स्ट्रगलिंग में थे, तो हमें अच्छे लगते थे। और वो उनसे अच्छी मिमिक्री कौन करता है, तो वो हम उनको देखते थे। फिर उनके शोज़ एक शोज़ देखे जी। एक शो में उनको उन्होंने मेट्रोपोल में था शो। मैं अपनी उम्र या मुझसे ज़्यादा उम्र के जो लोग हैं उनको याद कराने के लिए ये बता रहा हूँ जी जी। कि मेट्रोपोल होटल के लॉन में शो था और हम उसमें ऑडियंस में बैठे हुए थे। तो वो अनाउंसमेंट उस वक्त जो भी थे उन्होंने अनाउंसमेंट की, तो मोइन भाई को बुलाया। मोइन भाई ने मेहदी हसन साहब की फर्स्ट टाइम कॉमेडी उनकी पैरोडी की। अच्छा, मेरे ख्याल में मेहदी हसन साहब जो हैं उस तकरीब में मौजूद थे या ऐसा? जी, तकरीब में मौजूद थे। उनके भाई ज़्यादा मौजूद थे। हाँ जी। जिन्होंने मोइन भाई जब आप कॉमेडी करके उतरे, जब उन्होंने नकल उतारी मेहदी हसन साहब की जी, तो वो उतरे तो उनके भाई को बहुत गुस्सा चढ़ा जी, और उसमें कहीं आपस में दस्तो गिरबां हुए। हाँ, ये वाकया बिल्कुल था जी। ये मैं अखबार निकाल दूंगा आपको जी। तो वो अब आपको हलफ लेना चाहिए था कि जो कहोगे आज सच कहोगे। गन हाँ, पॉइंट जी, पे जी, ये तो सर गन पॉइंट के ऊपर गन पॉइंट पे होता है या हलफ पे होता है? लेकिन गन नहीं है, लेकिन आप ये तस्वीर करें कि वो गन आप पर तानी हुई है। तो वो उनकी नाक पे लग गई। राइट, मोइन भाई की नाक पे उनका, यानी कि जो गुत्थम गुत्था। अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि उन्होंने घूसा मारा। जी जी जी। लेकिन मारा तो घूसा ही था जो नाक पे लगा। तो नाक पे लगा तो नक्सीर फूट गई। तो वो फौरन एक हंगामा हो गया कि भाई क्या हो गया। तो मोइन भाई असल में उस वजह से हिट हुए, तो लोग उन्हें आए और उस शो में चूंकि मैं ऑडियंस में था जी जी, और मोइन भाई से सलाम दुआ थी जी, तो वो उस वक्त उनको 5 शो मिल गए। और मुक्का लगने से कि यार ये तो बच्चा है, इसको तो ये तो नहीं करना चाहिए। उनको कपड़े वपड़े थे। वो मोइन भाई भी तो और बिल्कुल स्लिम थे उस वक्त। मोइन भाई का तो वो तो सारी जिंदगी मुनव्वर से ही रहे। जी हाँ, बिल्कुल। तो 3 लोगों के नाम ऐसे हैं जो शख्सियत से है। मोइन अख्तर, आप भी ऐसे ही हैं। हाँ, तो कई लोगों ने 5 दहाइयों से हम आपको देख रहे हैं, और मतलब आज से 50 साल पहले भी आप इतना ही वजन था और आज भी उतना ही वजन है। उमर शरीफ साहब कहते थे कि तुम लोग दोनों चोर बदन हो। ऐसा होता है, अल्लाह ताला गिफ्ट कर देता है। तो कुछ लोगों के नाम के साथ अब नन्ना साहब रफी तो नाम से मुबासलत नहीं होती। जी हाँ, नहीं होती। और इसी तरह कबीर खान साहब जी, हाँ, कवि, क्या नाम लिया आपने। जब तो वो नाम से तो बहरहाल तो मोइन भाई उस प्रोग्राम से हिट हो गए। और सहाफ़ी उस वक्त तो ये तो सोशल मीडिया तो था नहीं। जी जी, तो सहाफ़ी थे, कुछ भी नहीं था सर। पीटीवी था या रेडियो पाकिस्तान। नहीं, मगर जर्नलिस्ट तो थे ना, शोबिस के जर्नलिस्ट थे। उन्होंने हेडलाइंस लगा दी कि लड़के को यूँ मारा और यूँ। तो हर आदमी ये देखने के लिए आ गया कि कौन लड़का था। तो जिसके यहाँ तकरीब थी उन्होंने कहा भाई आप हमारे यहाँ आए। फिर मोइन भाई स्टेज पे कॉमेडी करते थे, जो भी उनके आइटम थे वक्तन चेंज होते रहे हो। तो उनसे कहते थे मेहदी हसन साहब की नकल। तो वो फिर इतनी नकल चली हाँ, वो फिर एक दौर शुरू हो गया कि भाई मिमिक्री करनी है
اور یہ موین بھائی کی طرف سے شروع ہوا. جی پھر بعد میں بڑا آڈیو کیسٹ بھی ریلیز ہوتی تھی, ایک سلیم چھبیلا بات کا اچھا وہ اس سے بات کا ہے. اس وقت آڈیو بھی نہیں تھی, آڈیو کا پھر بعد میں آیا, پھر ویڈیو آنی شروع ہوئی, پھر سی ڈیز چلی, پھر ڈی ویز چلی, پھر آج جو کچھ چل رہا ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں. جی ہاں جی نہیں آج کل تو جو ہے نا اس طرف آئیں گے ذکی بھائی. آپ یہ بتائیے کہ پیدا آپ پنڈی میں ہوئے, راول پنڈی میں, جی تو کراچی کب جانا ہوا آپ کا؟ کراچی میں اس وقت چھوٹا تھا, مجھے یاد نہیں ہے. اتنے چھوٹے تھے کہ آپ مطلب؟ جی میں 3-4 سال کا تھا. اچھا پھر آپ مائگریٹ کر کے فیملی؟ یہ ہمارے میں اپنے والد صاحب کا بھی بتاتا چلوں کہ والد صاحب نے فیکٹری کی ابتدا کی کراچی سے. جی جی جی. تو ہماری فیکٹری تھی, والد صاحب کی فیکٹری تھی ایسڈ پروف ٹائلز کی. رائٹ. اچھا ٹائلز وہ تو کراچی میں تیزاب ایسے تو نہیں رہ سکتا نا, اس کے لیے خاص مخصوص ایک ٹائل بنتی. تو ہم شفٹ ہو گئے وہاں. تو پہلی کلاس میں وہاں ایڈمیشن ہوا. ہم یہاں سے شفٹ ہوئے تھے کراچی میں ایئرپورٹ پہ. رائٹ. اس وقت بیرکس ہوا کرتی تھی, آج کل جو ٹرمینل بنے ہوئے ہیں یا بیرکس ہوا کرتی تھی. جی جی. تو وہاں پر ہم شفٹ ہوئے اور پھر انگلش میڈیم میں ایڈمیشن ہو گیا میرا ماشاء اللہ. اور گاڑی آیا کرتی تھی لینے کے لیے, جی جیسے کہ آج کل کے بچوں کو لینے کے لیے آتی ہے. جی. تو پھر والد صاحب کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی اور بیمار ہو گئے. وہ ہارٹ اٹیک ہوا انہیں, پہلا ہارٹ اٹیک ہوا تھا اس وقت انہیں. تو پھر وہ فیکٹری پہ توجہ نہیں دے سکے, اپنے کاروبار پہ بزنس پہ توجہ نہیں دے سکے. تو پھر ہم غریب ہونا شروع ہو گئے. تو آج تک غریب ہی ہیں. میرا مقصد یہ ہے کہ پھر انگلش میڈیم سے, تو انگلش میڈیم میں اس وقت محسن حسن خان صاحب ہم سے 2 کلاس سینئر تھے. جی جی. تو ان سے دوستی ہو گئی. رائٹ. تو بڑا اچھا وقت گزرا محسن بھائی کے ساتھ, محسن حسن خان صاحب. تو بچپن سے شوق تھا. اچھا محسن حسن خان صاحب یہ کرکٹر جو ہے, کرکٹرز, رائٹ, ہمارے جو کرکٹر ہیں نامور. اور پھر وہ انہوں نے فلم بھی کی, رینو رائے کے ساتھ شادی بھی کی. جی ہاں شادی بھی کی. پھر انہوں نے مطلب یہ کہ ہمارے ملک کا ایک بہت بڑا نام ہے. جی ہاں جی ہاں. تو یہ میرے بچپن کے دوستوں میں سے ہیں. بالکل. تو ہم نے بچپن میں ایک وہ لال پائی ہوتی تھی, اگر آپ کو یاد ہو. جی. اس کو پیسہ ہی کہتے تھے, لال تانبے کا سکہ ہوتا تھا, جو پائی ہوتی تھی. جی ہاں میں نے دیکھا. تو اس پہ ہم نے محلے میں اسٹیج ڈرامہ کیا تھا. رائٹ. یہ میرے خیال میں 2nd یا 3rd میں پڑھ رہا تھا اس میں. رائٹ. تو پھر ہم انگلش میڈیم سے اردو میڈیم میں آ گئے, لیکن ایئرپورٹ پہ ہی. رائٹ. تو اب بھی کئی دوستوں کے فون آتے ہیں جو کلاس فیلو ہوتے تھے. جی. تو بڑا اچھا لگتا ہے. اور محسن حسن خان صاحب کو بھی یاد کرتے ہوئے مجھے اچھا لگا. جی جی جی. انہوں نے مجھے کرکٹ کھلانے کی بڑی کوشش کی. جی. میں نے ان کو ایکٹر بنانے کی بڑی کوشش کی, لیکن انہوں نے پھر کام تو کیا ایکٹنگ. ہاں. تو مجھ سے ایک انٹرویو میں ریما کہنے لگی, قادر بھائی بھی ہمارے جو بالر تھے. جی جی. عبد القادر صاحب گگلی والے. جی جی. لاہور سے تھا. جی. تو وہ بہت پیار کرتے تھے. اللہ جن کی میں باتیں کر رہا ہوں جو ہم میں نہیں ہیں, اللہ غری کی رحمت کرے, ان کے لیے دعائیں. آمین. اور میں سننے والوں سے بھی گزارش کروں گا کہ جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں ان کو اچھے الفاظ میں یاد کر رہے ہیں. تو وہ بڑا انجوائے کرتے تھے. تو وہ ریما انٹرویو لے رہی تھی. تو اس نے کہا کہ آپ کو کرکٹ سے دلچسپی. میں نے کہا جی. میں نے اسی طرح بتایا محسن حسن خان صاحب. جی. تو میں نے کہا کہ انہوں نے مجھے کرکٹر بنانے کی بڑی کوشش کی, اور میں کرکٹ کھیلا ہوں. جی. لیکن میں کراچی لیول پہ ہی کھیلا ہوں. وہ نام پیدا کیا انہوں نے ماشاء اللہ. رائٹ. اور جتنی ایکٹنگ محسن حسن خان صاحب نے کی ہے, اتنی کرکٹ میں بھی جانتا ہوں. ٹھیک ہے. تو ریما یوں ہو گئی. تو میں نے کہا میرے دوست ہیں, وہ برا نہیں منائیں گے اس بات کو. تو ذکر آیا تو میں نے یہ کیا. پھر اس کے بعد پھر
स्काउट्स जी, स्काउट्स में अच्छा, बना, स्काउट्स में बने, फिर उसके बाद फिर डिबेट्स किए होते तो डिबेट्स में हुए, फिर मोहल्ले में हमने एक यूनाइटेड यूथ फेडरेशन बनाई थी जी, माशाल्लाह। तो वो एक्टिविटीज़ करते थे। 14 अगस्त हो गई, 23 मार्च हो गया, तो वो मोहल्ले वाले फिर जो है वो मोहल्ले में एक शनाख्त हो गई, तो मोहल्ले से चंदा इकट्ठा करते थे। हाँ, तो वो कहते थे अगर कभी मेरी तबीयत ख़राब हो या मैं अपनी जो टीम बनी हुई थी हमारी, तो वो जाते थे चंदा लेने के लिए। जी, जी, तो फिर हम टेंट उसका वो किराए पे लेते थे और फिर शो मैचेस कराते थे और फिर डिबेट्स रात में कराते थे, फिर फंक्शन कराने लग गए, फिर सारा कुछ करने लग गए। तो वो बच्चे अगर कई दफ़ा जाते थे मेरे साथी कि मैंने कहा मेरी आज वो मसरूफियत है या मैं नहीं जा सकता, तो आप लोग चंदा ले आए, तो वो जाते थे, वो कहते जुल्करनैन को ले आओ और 1 रुपया रखा हुआ है वो ले जाओ। तो वो 1 रुपया हमें मिलता था। और वो ये 71 की वॉर आएगी, वो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। जी, जी, उसमें भी वो रात में जो ब्लैक आउट होता था। अच्छा, ये 65 की जंग मुझे अच्छी तरह याद है। जी जी, यानी कि उस वक्त मैं हैदराबाद में था, तो मेरी उम्र 5 साल की थी। अच्छा, आप तो माशाल्लाह उस वक्त 9 साल के, जैसा कि आपने जो तकरीबन। बताया। हाँ, तो 65 की जंग में ये सब कुछ हमारी आंखों के सामने हुआ कि भाई एक दुश्मन ने हमला कर दिया। माफ़ कीजिएगा, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, बार बार उम्र का जिक्र ना कीजिए, क्योंकि अभी भी फ़ोन आते हैं तो वो आते रहने दीजिए। नहीं सर, क्या है, आज आप जो है 40 से ऊपर नहीं लग रहे। लोगों की ये एक आदत है शोबिस के अंदर, ये क्या तो खाएंगे यार आप? काम ही नहीं मिलना फिर। आप कुछ खाएंगे? आपने तो दिल खुश कर दिया। तो उम्र की जो बात है वो, मतलब सच्ची बात तो यही है कि जी हमारी इतनी उम्र हो गई, तो ये तजर्बा कितना हुआ है सर। अभी तो हम स्टार्ट में चल रहे हैं ना। जी जी, मतलब 5 दहाइयों से आपने शोबिस के ऊपर बड़ा काम किया है। अभी हम आते हैं आगे। अल्हम्दुलिल्लाह। आप ये बताइए कि ये जितनी भी आपने स्टूडेंट लाइफ की बातें आपने बताई जी, हैं, जी, मैं ये थोड़ा इसलिए सुनी है कि अक्स कर रहा था मैं जी जी, कि मैं, क्योंकि आना तो हमने शोबिस की तरफ ही है, तो ये कब ये राउंड जो है मुकम्मल हुआ आपका स्टूडेंट लाइफ का, फिर उसके बाद आप एक्टिंग में स्टेज आपने शुरू किया? जी, स्टेज के हवाले से जब आप परफॉर्म कर रहे होते थे तो कौन कौन से आर्टिस्टों के साथ आपने परफॉर्मेंस दी? असल में बचपन में हम स्कूल हमारा जो है ना वो तो फिल्म ही, जी जी, और ये उस वक्त की बात है, एयरपोर्ट पे लग्जरी सिनेमा होता था। राइट। और फातमी साहब थे उसके। फातमी साहब आपका भी ताल्लुक माशाल्लाह जी जी, फिल्म इंडस्ट्री के वो तो प्रोड्यूसर, कराची में डिस्ट्रीब्यूटर, एग्जीब्यूटर और चेयरमैन भी रहे हैं। चेयरमैन भी रहे हैं फातमी साहब। तो वो लग्जरी सिनेमा के पास ही हमारा घर था। जी जी जी। तो जब मौका मिलता था तो मोहल्लेदार की हैसियत से हम वो जाके झांक आते थे। हाँ, ठीक है। तो वो फातमी साहब की तरफ से भी इजाज़त थी कि भाई ये देखने दो। तो उस वक्त इंडियन फिल्में पाकिस्तान में चलती थी। राइट। ये मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ। मैंने पाकिस्तान के सिनेमा घरों में दिलीप साहब की फिल्म और अशोक कुमार साहब की फिल्में देखी। जी 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 जी। और एक फिल्म, नाम नहीं याद आ रहा, अभी आ जाएगा नाम, अशोक कुमार साहब की भाई भाई, जो किशोर कुमार साहब भी थे और उनके जो भाई जी, ब्लैक एंड व्हाइट दौर की बात कर, ब्लैक एंड व्हाइट दौर की बात, ब्लैक एंड व्हाइट से भी पहले समझ लीजिए। जी हाँ जी हाँ। तो मैंने वो देखी क्या कहते हैं, जिंदगी या तूफान। जी, वो भी बड़ी अपने वक्त की मशहूर फिल्म है। तो शौक तो फिल्मों का ही था। तो पहले हबीब साहब पसंद थे। हबीब साहब की सपेरन पहली फिल्म थी, आपके इल्म में होगी। जी जी जी। तो हमारी भी उन्हीं दिनों की फिल्म थी। मेरी पहली जिंदगी की फिल्म बाजी थी। अच्छा, एस सुलेमान साहब की पहली फिल्म। बाजी में आपने एक्ट किया? नहीं, सिनेमा में देखने की बात कर रहा हूँ। राइट राइट, मैं समझ गया जी। तो दर्पण साहब, नवीर सुल्ताना और ज़ेबा, बहुत जबरदस्त फिल्म थी वो। तो वो सेंटिमेंटल। तो आपने जो सवाल किया वो तो हमारे स्कूल तो वही था। जी जी। ना हमें कुछ सिखाया ना कुछ और, फिल्म देखते थे। हबीब साहब अच्छे लगते भाई
سینما میں لائنیں لگی ہوتی تھیں اس دور کی, اور بلیک میں ٹکٹیں بکتی تھیں. جی جی جی. اور جناب علی, اچھا پھر آپ کا تو جو دور تھا, انڈیا کی فلمیں بھی لگ رہی ہیں, پاکستانی فلمیں لگ رہی ہیں, ایک مقابلہ ہوتا تھا. جی جی بے شک. کیونکہ ہماری پاکستان کی جو فلم بنانے والے جو لوگ تھے وہ بڑے ایکسپرٹ ہوتے تھے اور تعلیم یافتہ ہوتے تھے. یہ آگے چل کے یہ ساری بات مسعود پرویز صاحب, ایس سلیمان صاحب, سنتوش کمار صاحب نے پروڈکشن کی, دامن بنائی, پھر پاک دامن. اقبال رضوی صاحب اس زمانے سے, ایس ایم یوسف صاحب, جی ایس ایم یوسف صاحب, وہ انڈیا سے مائگریٹ کر کے یہاں آئے تھے, تو اقبال یوسف صاحب ان کے بیٹے. جی جی جی, وہ پھر ان سے بڑی دوستی رہی, بڑی باتیں. اچھا کمال صاحب کی فلمیں بھی تو مطلب کمال صاحب اپنے وقت میں ایک دل دو دیوانے, جی جی جی, اور دوسری ماں, اور آپ دیکھیے پہلے لوگ نام کیسے ہوتے تھے. ٹھنڈی سڑک فلم, ٹھنڈی سڑک ان کی پہلی فلم. جی ہاں. روڈ ٹو سوات, نہیں وہ تو پھر ایک لمبی لائن ہے. پھر تو انہوں نے اپنی پروڈکشنیں بھی کی, میرا نام جوکر بھی بنائی, اور فلانا بھی کیا, اور یہ بھی کیا, اور پھر باہر بھی لے کے گئے, اور کیا کیا کچھ کیا. تو میرا مقصد یہ ہے کہ وہ ہمارا اسکول تو وہی تھا. تو گھر سے تو ہم ایکٹر بننے چلے تھے. پہلے درپن صاحب بہت پسند تھے, پھر سنتوش صاحب اچھے لگتے تھے, پھر حبیب صاحب اچھے لگتے تھے, اور اچھے تھے. اچھا محمد علی صاحب, وہ تو پھر بات کا قصہ, بہت 60s میں مطلب وہ آ گئے نا. پھر وہی محمد علی اور ندیم صاحب کا وقت آیا, دور آیا, تو وہ ہم گھر سے چراغ جلتا رہا فلم جب لگی ان کی. تو یہ ابھی آپ نے جو نام لیے, اس میں سب سے زیادہ دلیپ صاحب کی آپ نے فلمیں دیکھی, اور وہ دور مطلب بلیک اینڈ وائٹ دور تھا, بڑا سپیریئر دور تھا. اور ہمارے پاس ایک یہی انٹرٹینمنٹ کے لیے تفریح گاہ ہوتی تھی کہ سینما پہ جا کے فلم دیکھنی ہے, اور جناب علی وہاں پہ بلیک میں ٹکٹ خریدنا ہے. اور اچھا آپ کا تو جو دور تھا اس میں پاکستانی فلمیں بھی لگ رہی تھیں اور انڈیا کی فلمیں بھی لگ رہی تھیں, ایک مقابلہ چل رہا تھا. آپ نے دلیپ صاحب کی پرفارمنس کو کیسا پایا ہے؟ مطلب وہ ایک الگ ہی تھا ان کا. آرٹسٹوں کی بات کرتے کرتے آپ دیوتاؤں پہ آ گئے ہیں. میں تو آؤں گا سر, کیونکہ میں نے دیوتاؤں کے حوالے سے ہی آپ سے جو شخصیات بڑی کمار صاحب جو ہے وہ آرٹسٹ تو میں نہیں کہتا انہیں, وہ دیوتاؤں میں سے. جی جی جی. اور مطلب یہ کہ دلیپ صاحب نے اپنی زندگی میں میرے ذاتی خیال میں جو میری اسٹڈی ہے اس میں تقریباً 35 یا 36 فلمیں کی ہیں ٹوٹل. جی جی. تو ان سے کسی نے صحافی نے سوال کیا کہ آپ نے اتنے کم کیوں وہ کیا, تو دلیپ صاحب نے فرمایا کہ میرے چھاپے پہ جو مال ہے وہ تھوڑا سا ہے, تو اگر میں دوپہر میں بیچ دوں گا تو شام کو کیا کروں گا. اچھا یہ جو چھاپے والی بات کی نا انہوں نے, دلیپ صاحب نے, ان کے والد صاحب جو ہیں ڈرائی فروٹ کی مطلب وہ ایکسپورٹ امپورٹ کا کرتے تھے. جی جی. اور یہ دیکھیے کہ ان کے جملوں میں ایک تو سادگی, اور سب سے اچھی بات یہ فلسفہ کا فلسفہ. جی یس, ان کے ہر جملے میں فلسفہ موجود ہوتا تھا. اچھا دلیپ صاحب کی بات چل رہی ہے تو آپ کو میں یہ گزارش کروں گا, دلیپ صاحب جب آئے پاکستان تو ہماری خوش نصیبی, اور وہ وقت کتنا اچھا تھا جب دلیپ صاحب یہاں آئے, اور چونکہ وہ ہمارے تھے, پشاور کے تھے, تو یہیں سے گئے ہوئے تھے. وہ ہیں یا راج کپور صاحب ہیں یا جو کوئی بھی ہیں, تو جو بھی یہاں سے گئے جو وہاں سے آئے وہ سب ہمارے ہیں, اور مٹی کا تو تعلق ہے نا ہمارے پاکستان سے. تو دلیپ صاحب آئے تو ہمارے آرٹسٹ برادری ان سے ملنے کے لیے گئی, میرا بھی دل چاہا. لیکن میں اس طرح ملنا نہیں چاہ رہا تھا. کس طرح ملنا چاہ رہے تھے آپ؟ میں ملنا اس طرح چاہ رہا تھا جس طرح میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس طرح تو اس وقت کوئی لفٹ نہیں کرا سکتا تھا. تو اگر لائن میں لگے ہوئے ہوتے 100 آرٹسٹ بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ کہتے کہ یہ فلانا ہے, یہ فلانا ہے, یہ فلانا ہے, یہ ذوالقرنین ہے, تو وہ بھی ہاں کر دیتے, اور میں بھی کہتا کہ ہاں جی میں نے ہاتھ ملا لیا. تو میری خواہش اب بھی یہی رہی ہے کہ کبھی کسی انڈین آرٹسٹ سے, وہ بھی ہمارے بھائی ہیں اور ہمیں پسند کرتے ہیں اور ہم بھی انہیں بہت پسند کرتے ہیں, تو اگر نشست ہو تو پھر اس طریقے سے ہو. تو کئی لوگوں نے مجھ سے کہا کہ آپ کیوں نہیں آئے اسٹوڈیو, کیوں نہیں ملے, تو میں نے کہا یار اس طرح میں نہیں مل رہا ہے. اسی طریقے سے میں بیچ میں آپ سے اجازت لے کر کہتا جو مشتاق احمد یوسفی صاحب سے, صفیہ خیرہ ہماری ایک ہے
अल्लाह उनको ज़िंदगी सेहत वाली दे, मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन वो दादी एंड कंपनी ARY का जो मैंने पहला सीरियल किया था, उस वक्त सिटकॉम अभी शुरू हुए थे, तो वो बात बात पे मैं बात करता था यूसुफी साहब की, तो वो कहती थी कि हाय तुम इतने दीवाने हो यूसुफी साहब के। तो मैंने कहा मेरे रूहानी उस्ताद हैं। तो कहने लगे मेरे मियाँ के दोस्त हैं। फिर एक दिन कहने लगी शूटिंग पे, तो कहने लगी कि वो आ रहे हैं परसों हमारे यहाँ खाना खाने के लिए, तो आपको मैं मिलवाती हूँ जी। तो मैंने कहा मैं मिलूँगा नहीं। वो कहने लगी हाय ये क्या हुआ? तो मैंने कहा क्योंकि अपनी एज से, अपनी मसरूफियात से मैं तो क्या हैसियत रखता हूँ, तो मुझे अगर किसी वजह से उन्होंने अवॉइड कर दिया जी, तो वो जो मैंने बुत बनाया जिसकी मैं पूजा कर रहा हूँ वो डैमेज हो जाएगा। वाह, ये बड़ी बारीक बात है ये। जी, तो मैंने कहा मुझे इसी तरह मजे लेने दीजिए। मैं मिल गया, और अगर वो अपनी किसी मजबूरी की वजह से मुझे वक्त नहीं दे सके या हर वक्त तो आदमी फ्रेश नहीं होता ना जी जी जी, तो मैंने कहा वो मुझे वो आपने एक खाना उनके लिए बना के रख दिया था, अभी भी है जी, अभी भी है, बिल्कुल भी है। बिल्कुल सर, आपकी जो डायलॉग्स हैं, जो अल्फाज हैं, और जो मतलब राइटिंग पावर में मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब का मिजाज जो है वो नजर आता है। सर वो तो खैर मैं तो उनका एक जुमला नहीं लिख सकता, वो जो जितने बड़े वो राइटर थे, या जब जैसे हम दिलीप साहब का जिक्र कर रहे हैं, मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं दिलीप साहब को, लेकिन मैंने एक दफ़ा मेरी सीरियल थी आग के हम सेट पे थे जी, तो कभी भाई मेरी डायरेक्शन में उनकी मोहब्बतें, उनकी मैंने कभी भाई के बगैर ड्रामा ही नहीं किया जी जी। मैं टेलीविज़न पे भी अगर किया है तो मेरी फरमाइश होती थी कि ये रोल कभी खान साहब करें। सर आपकी जितनी भी डायरेक्शंस के प्रोजेक्ट हैं उसमें आपने टॉप मोस्ट उस वक्त के आर्टिस्टों को लिया। अल्हम्दुलिल्लाह, ये उनकी मेहरबानी मोहब्बत है। फारूक ज़मीर साहब हुए, अली अजा साहब हुए, रंगीला साहब हुए, ये इंडस्ट्री की बात, पूरी इंडस्ट्री के टॉप मोस्ट अदाकारों को आपने अपने प्रोजेक्ट में लिया और आपने अपनी डायरेक्शन में उनसे वो परफॉर्मेंस निकलवाई। हुमायूं कुरैशी साहब फिल्म से बड़े नाम है, एहसन खान मुझसे करने लगे टीवी में कैसे करूंगा। मैंने कहा जैसे फिल्म करते हैं वैसे करेंगे। हाँ, बहुत से लोगों को आप ऐसे भी लेकर आए जो फिल्म के लोग थे, लेकिन आपने उनसे ड्रामा करवाया। अच्छा, आपके ड्रामा ये अब आगे चल के बात होगी, मैं फिर वापस आ रहा हूँ दिलीप साहब, आप माइंड ना कीजिएगा मुझे दिलीप साहब के हवाले से। दिलीप साहब के लिए सर मैं तो आपके ड्रामे देख रहा हूँ, मैं आपके राइटिंग के जो स्क्रिप्ट हैं उनको देख रहा हूँ, उनसे मैं सीख रहा हूँ। मैं तो यकीन करें आपने इतना काम किया है कि मुझे अफसोस ये होता है कि हमारे जो करता धरता हैं शोबिस के लोग, मतलब हमारी हुकूमतें, आपने 50 साल में कितनी हुकूमतें आई और आकर चली गई, तो आपसे आपके टैलेंट के मुताबिक वो काम नहीं लिया गया जो कि लेना चाहिए था। गवर्नमेंट सतह पे जितना जुल्करनैन ले सकता था जुल्करनैन ने लिया ना सर। मैं ये वो उसी में यही बात भी थी, आपकी मेहनत, आपकी मुशक्कत, आपकी सिंसियरिटी वो शामिल रही ना। मैं तो जनाब आपका एक हकीकत ड्रामा है, उसमें आपने आउटडोर ले गए जी, पूरी टीम आप, मतलब हमने मरी पत्रियाटा की सैर की। अच्छा, मलम जब्बा कालाम, अब ये आउटडोर में जाके प्रोजेक्ट को करना कोई आसान काम नहीं होता। यावर हयात साहब ने कहा कि वो मुझसे हिंदको में बात करते थे जी 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 जी, तो बेसिकली मेरा जो गांव है वो अटक है, राइट। तो वो कहने लगे कि चंद जी, वो एक आदत थी उनका, चंद जी में जिनसे वो प्यार करते थे, जिनको अहमियत देते थे ना, उनको चंद जी कहते। तो कहने लगे कि मैं तेरा ड्रामा देखना पे आऊँ, तू पाकिस्तान का पहला सीरियल किया है हॉरर, और तू पाकिस्तान का एल्फ्रेड हिचकॉक। अच्छा, ये बात उन्होंने कही? और कब कही? अच्छा, इसका सर मुझे इल्म नहीं था। 25 साल पहले कही। माशाल्लाह। और दिलीप साहब की बात हो रही थी। हाँ जी प्लीज। तो मैं ये गुजारिश करूं कि मैं वो आग के सेट पे थे, तो मैंने कहा कि अपने दिलीप कुमार साहब से तो पूछूं कि आप तो बैठ के उनके साथ गपशप करते रहे हैं,
कवि भाई की बात कर रहा हूँ। हाँ जी जी जी। तो मैंने कहा कि आप तुम मुलाकात हुई? कहने लगे हाँ। मैंने कहा कितनी देर की हुई? कहने लगे 2-2.5 घंटे बैठे गपशप करते रहे, बातें हुई। तो मैंने कहा आपकी नज़र में दलीप साहब क्या है? जो आपने सवाल किया जी ये मैंने कवि साहब से। अच्छा, ये देखिए, ये अदब और आदाब है जी जी। कि आपने कवि खान साहब का जो नाम लिया है, मुझे बहुत खुशी हुई है कि आपने, यानी कि जूनियर और सीनियर कवि खान अपने दिलीप कुमार से, अपने दिलीप कुमार से क्या बात है कि आप मिले तो क्या महसूस किया? वाह 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 जी, प्लीज। तो वो कोई 15 मिनट नहीं बोल सके, वो और काम करते रहे या उलझे हुए थे या सोच रहे थे कि ये क्या सवाल है तो क्या जबकि दोनों की सर मट्टी जो है वो पेशावर से है जी, कवि खान साहब की भी और दिलीप साहब की जी। तो मैंने कहा कि आपको क्या महसूस हुआ? तो वो बड़ी देर सोच के तो कहने लगे कि कोई ऐसी बात नहीं कही उन्होंने जो हमें इल्म ना हो। ऐसी कोई बात उन्होंने नहीं की जो हमारे इल्म में ना हो, लेकिन वो एक तिलिस्म है, एक जादू है। जब वो बोलते हैं तो दिल करता है कि आदमी खामोशी से सुनता रहे, हिप्नोटाइज है। जी जी। तो ये एक्टिंग की मिराज है। मिराज एक मुझे याद आ रहा है तो मैं वो भूल जाऊंगा फिर मैं। जी जी जी। एक मेरा प्ले था लिखा हुआ, तो तलत हुसैन साहब थे। तो तलत हुसैन क्या नाम लिया आपने। तो वो मेरी औकात तो नहीं इतनी, लेकिन वो मुझे ढूंढ के तो मेरे साथ बैठ के गपशप चाय पीते थे और फिर मैं उनसे बहुत सारी बातें सीखता था और उनके साथ काम करते हुए भी सीखता था। तो उन्होंने एक प्ले में उन्होंने कहा कि वो मेरा लिखा हुआ था, तो वो उस्ताद मोहतरम काजिम पाशा साहब थे जी। तो उन्होंने कहा मैं इस शर्त पे करूँगा कि जब ये अच्छा उसमें मैं भी था एक रोल में जी। तो कहने लगे कि जब तक ये सेट पे नहीं होगा मैं नहीं रिकॉर्डिंग करूँगा। वाह 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 वाह। तो वो एक लाइन कहने लगे कि मैं नहीं बोलूँगा जी। तो मैंने कहा जी ठीक है। तो कहने लगे तुम बहुत बेवकूफ़ आदमी हो, राइटर बन गए हो तुम और तुमको एतराज़ नहीं है? एतराज़ ही नहीं है। मैंने कहा आप कह रहे हैं? कहने लगा मैं कौन हूँ? कहने लगे मैं कौन हूँ? मैंने कहा आप हमारे वो हैं। कहने लगे नहीं ये मैंने कहा मगर इस लाइन के बगैर बोले हुए आप आगे नहीं जा सकते। तो क्या करेंगे? कहने लगे ये अभी मुझे नहीं पता, तुम तो सेट पे ही होगे ना। अभी हम कॉफ़ी शॉप में कराची टीवी पे बैठे हुए। जी जी जी। अब वो अपनी प्यार में उन्होंने मोहब्बत में कहा और मैं सीखने के लिए इस पे तो ख़ास तौर से मैंने कहा यहाँ क्या करेंगे ये लाइन बोले बगैर तो आगे जाएंगे नहीं। उन्होंने वो कुछ किया। अच्छा एक चीज़ मैं आपको रिकॉल कराता हूँ, आपका इंडस्ट्री से फिल्म से ताल्लुक़ है तो आप महसूस करेंगे कि बहुत दफ़ा एक ही एक्टर, ये किसी को भी नहीं मालूम, बहुत दफ़ा दिलीप साहब ने कैमरे की तरफ पीठ करके बात की है। अब आप रिकॉल कीजिए उनकी फिल्में। जी जी। और फिर वो टर्न हुए, बोलने से पहले वो टर्न कर गए, वो जो लाइन आ गई थी। अच्छा। और जब वापस टर्न हुए तो मैं स्टूडियो में बैठा हुआ देख रहा था, मैं स्क्रीन पे या मॉनिटर पे नहीं देख रहा था जी। मैंने देखा कि बंदा ही और है। और वो लाइन उन्होंने नहीं कही और वो उन्होंने किया। अब फिर हम बीच में ब्रेक हुई तो फिर चाय पे गए तो कहने लगे कैसा? तो मैंने कहा ये आप ही का कमाल है। अच्छा फिर मैंने एक उनकी बात को बढ़ाते हुए मेरे मुंह से निकल गया कि एक फिल्म में दिलीप साहब ने भी इसी तरह किया। तो वो तलत भाई को गुस्सा आ गया। अच्छा। कहने लगे खुदा की कसम मैंने वो फिल्म नहीं देखी। तो मैंने कहा मेरा मकसद ये नहीं था कि आपने, तो कहने लगे मैं अब आज रात को देखूंगा। अच्छा दूसरे दिन फिर मैं गया तो मुझे गार्ड बता रहा है, वो बता रहा है, आर्टिस्ट बता रहे हैं तलत भाई आपको ढूंढ रहे हैं। तो मैं मुझे चलो, तो फिर हम कैंटीन के कोने में बैठते थे और हम बात करते थे, हमारे दरमियान कोई भी नहीं बोला। जी जी। तो कहने लगे कि मैंने देखा तुमने सही कहा था, तो ये क्या है? क्या बात है? मुझसे वो पूछ रहे हैं कि ये क्या है, ये बड़े लोगों का ये सर। तो मैंने यही कहा, मैंने कहा ये फन की मिराज है। वो कहने लगे कि एक चीज़ मैं यहाँ कर रहा हूँ, एक चीज़ वो वहाँ इंडिया में कर रहे हैं, एक चीज़ वहाँ हॉलीवुड में ग्रेगरी पेक या
एंथनी क्वीन जब कोई बड़ा एक्टर कर रहा है, जी जी जी, तो ये क्या है? मैंने कहा ये फन की मिराज है और मुझे तो कुछ नहीं आता ये सिवाय इस बात। अच्छा जुकी भाई, मैं एक वाकया आपको बता रहा हूँ जी जी तलत भाई के हवाले से। जी जी। एक ड्रामा मुझे मिला, आगा नासिर साहब का लिखा हुआ था सवालिया निशान। अच्छा। वो कराची के झगड़े शुरू हुए थे। जी 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 जी। तो उसके ऊपर वो ड्रामा लिखा गया था। पहले वो रेडियो में आया, ब्रॉडकास्ट हुआ, उसके बाद वो फिर पीटीवी पे बख्तियार अहमद साहब ने जी उसका स्क्रिप्ट वगैरह जो भी था। तो अब ये रिहर्सल के दौरान मैं उसमें स्टूडेंट का रोल कर रहा था। वो 5 सफ़े थे, तो मैं थोड़ा सा घबराया उस दौर में। आपको पता ही है कि मतलब वो दौर क्या था। तो 5 सफ़ों का एक सीन स्टूडेंट आगे थाने में मतलब बयान। रेडियो में तो माइक होता है और सामने स्क्रिप्ट होता है, वहाँ तो आराम से 5 सफ़े बोल लेते हैं अब अच्छा, उसमें स्क्रिप्ट राइटिंग, स्क्रिप्ट रीडिंग 2 दिन स्क्रिप्ट रीडिंग है, 3 दिन रिहर्सल है, कैमरा रिहर्सल है, उसके बाद वो शूट पे जाएगा। रेडियो बड़ा किया जी। तो वो आगा नासिर साहब का जब ये प्ले आया तो उसमें हम कास्ट हुए, तो पूरी कराची की सुपर कास्ट थी वो, मतलब उसमें शामिल थी। मैं लाहौर से गया था। तो मैंने जब रिहर्सल दी तो तलत भाई ने कहा कि अभी वक्फे में तुमने चाय मेरे साथ पीनी है। मैं पता नहीं, मैंने कहा, अब मैं एकदम घबरा गया। मैं तलत भाई और मुझे कह रहे हैं लो जी हम कैंटीन में, सारे मशवरे तो कैंटीन में ही होते थे, कराची टेलीविज़न की जो कैंटीन थी। तो वहाँ जाके हम बैठे, तो मेरे साथ एक लड़का जमाल था, वो भी उसमें स्टूडेंट बना हुआ था। तो सबसे ज़्यादा लाइनें मेरी थी। तो मुझे कहने लगे कि लतीफ़ तुम्हारी आवाज़ में रेडियो है और तुमने इस फील्ड को छोड़ना नहीं है, इस फील्ड में रहना है और इससे हटना नहीं है, इग्नोर भी नहीं करना है। लेकिन क्योंकि तुम्हारी आवाज़ में मैंने जो देखा है, जो बेस देखी है, उसको दिल को लगाई है। तो लिहाजा मतलब तुम अपना कॉन्फिडेंस जो है मज़ीद बढ़ाओ और इसको चलने दो। मतलब अगर तुम्हें 2 लाइनों का भी मिलता है करेक्टर तो वो करो और इसमें इन रहो। मैं तो मतलब तलत भाई, अब मैं मतलब ये सारी बातें जब मुझे मिली और तलत भाई से मिली तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना वो 100% क्या 200% अप हो गया। अब अगर बीच में इजाज़त दीजिए तो मैं उस वक्त के सदाकारों के नाम आपको बताऊं। जी जी प्लीज़। SM सलीम साहब। जी हाँ, याद है? जी हाँ। महमूद अली साहब। महमूद खान मूदी, जिन्होंने बाद में 2 फिल्में भी की। जी, वो ताबीर में फिल्मों के नाम मुझे याद नहीं है। जी जी। महमूद खान मूदी, कराची की 2 फिल्में, एक आरजू थी और एक थी तरन्नुम, उनके साथ हीरोइन थी, ये थे। अच्छा, और ये हमारे कुर्बान जिलानी साहब। हाँ जी। और अमीर खान साहब जी। और मुन्नी आपा। जब हम बच्चे थे तो उनका प्रोग्राम सुनते थे, मैं और मोहसिन हसन खान, ख़ास तौर से रेडियो का प्रोग्राम दिन में आता था। एतवार को छुट्टी होती थी तो 10-11 बजे सुबह का प्रोग्राम आता था। जी जी जी। मुन्नी बाजी। और उनके जो भाई थे मकसूद, उनके साथ तो बड़ा हमारा बहुत प्यार रहा और बड़ा काम भी किया हमने, थिएटर पे भी किया, टीवी पे भी किया। तो मैंने कहा इन लोगों को भी खराज अकीदत पेश करें, ये जो सदाकार रहे हैं, इनसे हमने बहुत कुछ सीखा। जी जी जी। और अर्शी आपा। जी हाँ, अर्शी मुनीर जी जी। और काजी बाजी साहब, और सुबानी भाई यूनुस, और मोहम्मद यूसुफ साहब, और क्या क्या लोग थे और क्या क्या आवाज़ें थी। नूर मोहम्मद लाशारी साहब, अल्लाह मतलब जी जी। वो अगर नाटक सभा में जो सिंधी हमारे आर्टिस्ट होते थे, परफॉर्मर, वो क्या बात थी उनकी, बहुत ज़बरदस्त लोग थे। अच्छा, वो सारे के सारे उसमें सवालिया निशान में मौजूद थे। जी जी। मैंने इसलिए मैंने कहा कि मैं नाम ले लूँ उन लोगों का भी जो अब हम में नहीं है, या अगर हैं तो अल्लाह उनको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, और जो नहीं है अल्लाह उनको गरीक़ रहमत करे। अच्छा, हम वापस आते हैं दिलीप साहब पे। आ गए। कहीं भी गुफ्तगू होती है तो बातचीत तो होती है सारा, और पढ़ा भी जाता है सारा। तो दिलीप साहब रिहर्सल
کچھ دیتے تھے اور جب کیمرہ ایکشن میں آ جاتا تھا تو وہ پازز جو ہیں اس سے جو سامنے والا آرٹسٹ ہے وہ پریشان ہو جاتا تھا. اچھا اس کی کیا وجہ تھی کہ مطلب وہ ایسا کیوں کرتے تھے؟ کیا یہ میرے ساتھ بھی ہو چکا ہے. میں ڈائریکٹر بھی ہوں, میں رائٹر بھی ہوں, میں پروڈیوسر بھی ہوں جی, اور میں مین رول بھی کر رہا ہوں. جی, تو 2 فیمیل کے ساتھ مجھے کام کرنے میں بڑی مشکل ہوئی. اچھا. اب اگر آپ کے سنگل شاٹ ہو رہے ہیں تو پھر تو آپ کچھ بھی کر رہے ہیں نا, ہاں, اور میرے سنگل شاٹ ہو رہے ہیں تو کچھ بھی کر رہے ہیں, ہاں, میں کچھ بھی کر رہا ہوں تو آپ تو ایزی ہیں, آپ تو فریم میں نہیں. ایکٹنگ تب ہوتی ہے میری نظر میں, جی, جو میں نے سیکھا جی, کہ جب ہم 2 شاٹ میں ہیں واہ واہ, اور آپ کے ہاتھ میں بال ہے, ہاں, ڈائلاگ آپ کے ہیں, ہاں, میرا کچھ بھی نہیں ہے, تو اس وقت آپ کیا کریں گے؟ سبھی کچھ تو وہی کریں گے جو جن کے ڈائلاگ نہیں ہے. مزہ تو تب ہے کہ اس پر نظر نہ ہو اور جو ساتھ کھڑا ہے اس پہ نظر ہو. ہاں, یہ ہے ایکٹنگ, یہ ہے ایکٹنگ اور یہ ہے ڈائریکشن. اور یہ ہاتھوں کا استعمال جو ہے سب سے مشکل کام ہے. ایک آنکھوں کا استعمال اور ایک ہاتھوں کا استعمال, یہ بہت بعد کی سٹیجز آتی ہیں. اب کے بچوں کو تو ہم اگر وہ کہیں تو وہ کہتے ہیں یہ پاگل ہیں, لیکن میٹرک میں لا کی بک تو سمجھ میں نہیں آ سکتی نا. جی, جی, یا پہلی جماعت میں 10ویں کلاس کی کتاب تو سمجھ میں نہیں آئے گی. تو جب تک گریجولی آپ چلیں گے تو تب آپ کو سمجھ میں آتا چلے گا. جی, جی, جی. 2 فیمیل کے ساتھ مجھے کام کرنے میں بڑی مشکل ہوئی. اچھا. عارفہ صدیقی اور روبینہ اشرف صاحبہ. اور پتہ نہیں روبینہ اشرف صاحبہ آپ کو شاید خود کو بھی علم نہیں ہے کہ آپ سامنے والے کو کتنی مشکل میں ڈالتی ہیں. ہماری جو نوجوان نسل ہے نا وہ سیکھنا نہیں چاہتی. انگریزی بول کے آ کے وہ کہتے ہیں کہ ہم بہت بڑے ایکٹر ہیں. میں کہتا ہوں کہ وہ زیرو ہیں. ہمارے ہاں بھی زلزلے آ چکے ہیں ڈراموں میں. تو یہ اب تو زلزلے کے بعد کے مناظر آپ دیکھتے ہیں. تو میرا دوست مجھے دکھا رہا ہے یہ شرٹ دیکھ رہے ہو یہ فلانی وہ ہے. میں نے کہا اس کو الٹا پہنا کرو تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کتنی مہنگی ہے. تو برانڈ سسٹم ہو گیا. پہلے ہیرو ہیروئن ملتے تھے تو پھول ہل جاتے تھے. جی ہاں. پھر یہ ہوا کہ پھر وہ جو ہمارے ہیرو جو لاؤڈ تھے وہ یوں کرنے لگ گئے. اب جفیاں بھی ڈلتی ہیں. اچھا یہ میرے دل کی بات کر دیا. جفی ڈالنے والے لہری صاحب نے کہا کہ یہ تمغہ حسن کارکردگی مجھے اس وقت ملا ہے جب حسن ہی نہیں رہا. ہاں جی, یعنی کہ پیرالائز ہو گئے تھے وہ. لکھیے کتے کا بچہ. آپ نے کہا آپ گالی دے رہے ہیں, تو آپ کا گالی تو ہم اپنے سالے کو دے رہے ہیں, آپ کو تو پیمنٹ دیں گے.